Hello students, a very good afternoon to all. In our last session of PSS, we completed with the chapter number 11 of unit number 3. Chapter number 11 was process of selling 3, awakening or arousing interest. Now, from today, we are starting with the chapter number 12 of unit number 3, that was process of selling 4, creating desire, right? સ્ટુડન્ટ્સ, તમને ખ્યાલ છે જે સેલિંગ પ્રોસેસ છે કે જે મેઇનલી 5 સ્ટેજીસમાં તમે ડિવાઈડ કરેલ છે, એના ફર્સ્ટ 3 સ્ટેજીસ આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ચેપ્ટર વાઇઝ સ્ટડી કરેલ છે. ફર્સ્ટ સ્ટેજ વોઝ અટ્રેક્ટિંગ અટેન્શન ઓફ કસ્ટમર્સ ટુવર્ડ્સ યોર પ્રોડક્ટ. Which are the ways? There are 2 ways of attracting the attention in the first stage, advertising and display. Second stage was welcoming the customer. Once the customer attract towards your product, then definitely he may visit the shop. When the customer will visit the shop, at that time you need to consider the few points while welcoming the customer. In a third stage, when finally customer meet you or meet the salesman, at that time the salesman task is to arouse the interest in the mind of customer towards the product. Now, fourth stage of selling process is creating desire. Under this chapter, following topics are covered. First one was introduction, second one suggestions. Suggestions means advice આપવી, સલાહ આપવી, સૂચનો આપવા, એવું તમે કહી શકો, right? There are 2 topics covered under that. First one, method of providing suggestions, and second, negative and positive suggestions. Then after, the topic is demonstration. First topic, features of an ideal demonstration, and second one, benefits or advantages of demonstration. Now, one by one, we will see all the topics. Let's start with that. Number 1, introduction. Read the first paragraph. There is vast difference between the arousing the interest and creating the desire in the mind of customers. By attractive communication, the mindset of the customer is positively impressed. Students, we have seen in our previous lecture that to arouse the interest in the mind of customer, the basic requirement is the attractive communication with the customer. તમારે તમારા કસ્ટમર સાથે અટ્રેક્ટિવ રીતે કમ્યુનિકેટ કરવાનું છે, કન્વર્સેશન કરવાની છે, રાઈટ? બટ એનાથી તમે તમારા કસ્ટમરનું માઇન્ડ છે એ પોઝિટિવલી તમારી પ્રોડક્ટ તરફ છે ડાયવર્ટ કરી શકો છો. એમનામાં તમે ડિઝાયર, ઈચ્છા છે એ ક્રિએટ કરી શકતા નથી. સો ધ ફોર્થ સ્ટેજ ઇઝ ટુ ક્રિએટ ધ ડિઝાયર આફ્ટર અરોઝિંગ ધ ઇન્ટરેસ્ટ of customer. Next paragraph, to create the desire in the mind of customers, tools like demonstration and suggestion are useful. Such tools will help in creating the desire in the mind of customers. Students, what will you do to create the desire in the mind of your customer? તમે તમારા કસ્ટમરના માઇન્ડમાં એ ઈચ્છા ઊભી કરવા માટે, પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરવાની, એ ક્રિએટ કરવા માટે તમે કયા ટૂલ્સનો યુઝ કરી શકો છો? ફર્સ્ટ વન ડેમોન્સ્ટ્રેશન એન્ડ ધ સેકન્ડ વન ઇઝ સજેશન, રાઈટ? નેક્સ્ટ, ડિઝાયર મીન્સ ધ બેઝિક ઇન્સ્ટિંક્ટ ફોર ધ પ્રોડક્ટ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે વાત કરીએ છીએ કે વોટ ઇઝ ડિઝાયર, જેને તમે ગુજરાતીમાં કદાચ ઈચ્છા એવું તમે કહો છો, બટ વોટ ઇઝ ધ એક્ઝેક્ટ મિનિંગ ઓફ દેટ? ડિઝાયર મીન્સ ધ બેઝિક ઇન્સ્ટિંક્ટ ફોર ધ પ્રોડક્ટ. દેટ મીન્સ કોઈ પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરવાની જ્યારે તમને એક તાલાવેલી કોઈ ઈચ્છા થાય છે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ડિઝાયર, રાઈટ? મેની અ ટાઈમ્સ કસ્ટમર્સ ડુ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓર ક્લિયર અબાઉટ હિઝ બેઝિક ઇન્સ્ટિંક્ટ અબાઉટ ધ પ્રોડક્ટ. At that time, suggestions and demonstration given by salesmen are more useful. Students, many a times it may happens that તમારે કોઈ પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરવી છે પણ કાં તો તમને એનો પૂરો આઈડિયા નથી, ખ્યાલ નથી, નોલેજ નથી, એટલે તમને એ પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરવાનો કોઈ આઈડિયા કે ઈચ્છા છે નહીં. બટ when salesmen give you the detailed explanation and suggestion regarding that product, at that time it may happens the customer desire can be created. ત્યારે એવું બની શકે કે એમને પછી એ પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરવાની શું થઈ જાય? ઈચ્છા, રાઈટ? So, Professor M. Satyanarayan states, desire is an emotional state of mind and precedes action. Right?
ડિઝાયર એ શું છે? એક તમારા માઇન્ડનું એક ઇમોશનલ સ્ટેજ છે, એક સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ છે કે જ્યારે તમે એક પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે રેડી થઈ જાઓ છો મેન્ટલી, રાઈટ? એન્ડ પ્રોસીડ એક્શન, કે જે પછી પાછળથી એના જે એક્શન્સ છે, એના જે કાર્યો છે, એમાં રિઝલ્ટ આવે છે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સમજાય છે? ઇટ ઇઝ એન ઇમોશનલ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ ઓર ઇમોશનલ વે that you are mentally ready to purchase that product. So students, this is the introduction part. Next one, suggestions. Now students, there are two techniques of creating the desire. આ વાત ખાસ યાદ રાખજો students. How many techniques are there? Two. First technique is suggestions. Read the paragraph. Suggestion means presentation of ideas generated in the mind of one person in front of another person. That means કે સજેશન એટલે શું? તમારા જે વ્યૂ પોઈન્ટ્સ છે, તમારા જે ઓપિનિયન્સ છે, તમારા જે આઈડિયાઝ છે, એ તમે તમારા કસ્ટમરને આપો છો, એન્ડ થ્રુ દેટ યુ આર પ્રોવાઇડિંગ સમ સજેશન્સ ટુ યોર કસ્ટમર. તમને જો ખ્યાલ હોય તો સ્ટુડન્ટ્સ, તમે એક સિમ્પલ આપણે વાત કરીએ તો તમારા કોઈ ફ્રેન્ડ્સનું ગ્રુપ છે, સપોઝ 5 તમે ફ્રેન્ડ્સ છો, તમારું એક ગ્રુપ છે, એમાંથી કોઈ એક ફ્રેન્ડને સપોઝ કોઈ પ્રોબ્લેમ છે અથવા તો કોઈ એને ક્વેશ્ચન છે, તો એ ક્વેશ્ચન કે કોઈ પ્રોબ્લેમ છે સોર્ટ આઉટ કરવા માટે બાકીના તમે 4 ફ્રેન્ડને કેટલા સજેશન આપતા હશો કે આ નહીં, આમ કરી નાખ, આ નહીં તો તું આ રીતે વર્કઆઉટ કર, રાઈટ? સો થ્રુ દેટ યુ કેન સોલ્વ યોર પ્રોબ્લેમ. તો સેમ વે, when customer is confused or don't have the clear idea about the product at that time, the salesman should provide his idea, his opinion and his viewpoint of products to the customer, right? So suggestion is શું છે? Suggestion is an idea. In a salesmanship, a complete knowledge of suggestion is the most important thing. Yes students, before giving any suggestions, કોઈને પણ પહેલાં સલાહ કે સૂચન આપતા પહેલાં તમને જે સજેશન આપો છો એ સજેશનનું નોલેજ તમને પૂરું હોવું જોઈએ. આપણે કોઈને સલાહ આપીએ, કોઈને એડવાઇસ આપીએ કે આ પ્રોડક્ટ છે તો એ પરચેસ કરો તો એ તમારા માટે વધુ સારી રહેશે, એનો મલ્ટી યુઝ છે, પણ તો પછી તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે એનો મલ્ટી યુઝ કરો છો તો એ કઈ રીતે થાય છે, અને જ્યારે કરો છો એકચ્યુઅલમાં યુસેજ ત્યારે એમાં ક્યાં ક્યાં ફાયદા અને ગેરફાયદા છે, રાઈટ? તો એ સજેશન આપતા પહેલાં પણ એને રિલેટેડ તમને પહેલાં નોલેજ હોવું જોઈએ. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. સો suggestion means to effectively transfer the idea regarding the products in such a manner that positively affects the psychology of customer. In a salesmanship, suggestion is related to the satisfaction of the customer needs or to demonstrate the benefits of the products, right? Suggestion means what? You are transferring your opinions and ideas in the mind of customer in such a way that positively leads the any customer to purchase the product. જે કોઈ પણ કસ્ટમરને પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે એક પોઝિટિવ વેમાં ડ્રાઈવ કરે, રાઈટ? દેટ ઇઝ કોલ્ડ સજેશન, રાઈટ? સજેશન થ્રુ તમે કરો છો શું? ઇન અ સેલ્સમેનશિપ, થ્રુ સજેશન યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ ગીવ ધ મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન ટુ યોર customer, right? So this is the basic meaning of suggestion. Next, for example, in a bank any person can invest his surplus funds. તમને ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, તમે અને તમારા પેરેન્ટ્સ હોય, ફેમિલી મેમ્બર્સ છે, એમની જે કાંઈ પણ સેવિંગ્સ છે, એક્સ્ટ્રા ફંડ છે, સરપ્લસ ફંડ મીન્સ એક્સ્ટ્રા જે અમાઉન્ટ ઓફ મની છે, એક્સ્ટ્રા ફંડ છે, એ તમે ક્યાં સેવ કરો છો, ક્યાં મૂકો છો? બેંકમાં, કે જ્યાં સેફટી છે, right? The household and families get financial securities by investing in a bank. તમે બેંકમાં ઇન્વેસ્ટ કરો છો, બેંકમાં તમે એફડી કરાવો છો કે સેવિંગ બેંક અકાઉન્ટ ઓપન કરો છો, એના પાછળનું રીઝન શું છે? યુ ફીલ ધેટ ઇટ ગિવ્સ યુ ધ ફાઇનાન્શિયલ સિક્યોરિટી. બેંક તમને એક સિક્યોરિટી, એક સેફટી પ્રોવાઈડ કરે છે કે ત્યાં તમારા અમાઉન્ટ હશે, ફંડ હશે તો એ સેફ રહેશે, ક્યાંય ચોરાઈ જશે નહીં. બટ still in our India many people do not like to invest in a bank. પણ હજી પણ હાલની પણ સિચ્યુએશનમાં ઘણા બધા લોકો ઇન્ડિયામાં આવ્યા છે કે ઓર્થોડોક્સ કહો કે પછી કોઈ પણ રીતે કે એવું બિલીવ કરે છે કે કદાચ બેંકમાં ન રોકો તો ચાલે, આપણે ક્યાંક ઘરમાં સાચવીને લોકરમાં મૂકવા જોઈએ, રાઈટ? તો આ લોકોની જે મેન્ટાલિટી છે, આ લોકો જે વિચારે છે કે બેંકમાં ઇન્વેસ્ટ ન કરીએ અને આપણે ઘરમાં સાચવીને રાખીએ, ફોર ધોઝ પીપલ what can we do? એના માટે આપણે શું કરી શકીએ? રીડ ધ નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ.
In that case, if salesman of any scheduled bank comes and present to us our liability towards the family and importance of saving, then positive response may be received. જો એ સમયે કોઈ એવી બેંક છે સારી, એના કોઈ એજન્ટ છે, બેંકમાં વર્ક કરતા હોય કે બેંકના કોઈ એજન્ટ છે, એ તમને વિઝિટ કરે, તમારા ઘરે આવે, તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ અને તમને મળે અને તમને એક્સપ્લેન કરે કે જો તમે બેંકમાં આ રીતે મની મૂકો છો, અમાઉન્ટ સેવ કરો છો, તો તમને એને આટલા આટલા બેનિફિટ થશે કે એક તો તમારા ફંડ છે, એક તો એ સેફ થઈ જશે કે આડાવડા કે ચોરાઈ જવાની બીક નહીં રહે. સેકન્ડ, તમે એ ફંડ ત્યાં બેંકમાં ઇન્વેસ્ટ કરો છો એટલે એના ઉપર તમને એવરી મંથ બેંક છે ઇન્ટરેસ્ટ આપશે, રાઈટ, એટલે તમારા ફંડ છે એમાં પણ વધારો થશે. થર્ડ, તમારા ફેમિલી ઇન ફ્યુચરમાં એને ફાઇનાન્શિયલ સેફ્ટી મળે, રાઈટ. અત્યારે તમને ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ કે ફેમિલી મેમ્બર્સ માટે સિક્યોરિટી ઊભી કરવા માટે કે તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ ફ્યુચરમાં ક્યાંય હેરાન ન થાય એટલા માટે તમને એક સેફટી પર્પઝ માટે તમે અકાઉન્ટ ઓપન કરાવી શકો છો. તો આ રીતે જ્યારે તમે પોઝિટિવલી તમારા કસ્ટમર્સને બેંક એજન્ટ છે એક્સપ્લેન કરે, એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ મે હેપન કે યુ વિલ ગેટ ધ પોઝિટિવ ફીડબેક ફ્રોમ યોર કસ્ટમર. આગળ વાંચો. સો થ્રુ સજેશન એન્ડ એક્સપ્લેનેશન, bank agent can change our decision and stimulate us to save in a bank. So, by making suggestions and effective demonstration of products, any salesman can develop a desire and stimulate interest in consumers' mind. So, this type of suggestions can be given to the customer. અહીંયા તમે એક્ઝામ્પલ થ્રુ સમજી શકો છો કે જો તમને કોઈ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવે, રાઈટ, કે પછી એવું જરાય જરૂરી નથી કે તમે બેંકમાં જ આવીને મની છે વિડ્રો કરી શકો, ઉપાડી શકો. યુ કેન વિડ્રો ધ અમાઉન્ટ ફ્રોમ ઓર થ્રુ ધી ATM કાર્ડ, થ્રુ ધી ડેબિટ કાર્ડ, ઓર યુ કેન ડૂ ધી ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન એઝ વેલ. તો તમને જ્યારે આવા કોઈ ફાયદા સમજાવે, એના આવા સારા સૂચનો, સલાહ અને સજેશન્સ આપે, ત્યારે તમે તમારા કસ્ટમરને એક પોઝિટિવ વેમાં ડ્રો કરી શકો છો. સો ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ગિવિંગ ધ સજેશન્સ. નેક્સ્ટ, મેથડ્સ ઓર વેઝ ઓફ પ્રોવાઇડિંગ સજેશન્સ. તમે કઈ મેથડથી, કઈ ટેકનિકથી અથવા તો કઈ રીતે તમે સજેશન્સ આપી શકો. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, મેન ઇઝ એન આર્ટિસ્ટિક પર્સન. એની સેલ્સમેન શુડ રિપ્રેઝેન્ટ ધ પ્રોડક્ટ, મેક સજેશન્સ અટ્રેક્ટિવલી એન્ડ ઇન એન આર્ટિસ્ટિક મેનર. વ્યક્તિ છે એ શું છે? એક આર્ટિસ્ટિક પર્સન છે. કોઈ પણ વ્યક્તિને તમે અલગ અલગ ટૂલ્સનો, અલગ અલગ ટેકનિકનો યુઝ કરીને તમે અટ્રેક્ટિવલી એને કોઈ ડેમો આપો છો, અથવા તો કોઈ પ્રોડક્ટ તમે જ્યારે સેલ કરતા હોય ત્યારે એના સેમ્પલ પીસ તમે એને આપો છો, ફ્રી ઓફ સેમ્પલ આપો છો, અથવા તો ટેસ્ટર કરવા માટે ટેસ્ટિંગ કરો છો એની સામે, તો એને અલગ અલગ રીતે તમે એને અટ્રેક્ટ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ, for that pictures can be used to explain the benefits and uses of the products. Yes students, જ્યારે કોઈ લાર્જ પ્રોડક્ટ્સ છે, હાઈ પ્રાઇસ પ્રોડક્ટ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ મશીનરી છે, ટીવી છે, રેફ્રિજરેટર છે, તો એના તમે કંઈ સેમ્પલ ના આપી શકો, બરાબર, એનો તમે કંઈ ડેમો કોઈને ઘરે ઘરે જઈને ના આપી શકો. એટ ધેટ ટાઈમ યુ કેન યુઝ ધ પિક્ચર્સ ઓર બ્રોશર્સ. તમે એના બ્રોશર સાથે રાખી શકો અલગ અલગ મોડેલ્સના, અને એના મોડેલ્સના તમે ફીચર્સ છે બ્રોશર થ્રુ એક્સપ્લેન કરી શકો. નેક્સ્ટ, અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ, પોસિબિલિટી ઓફ લૂઝિંગ આઉટ ફોર નોટ પરચેઝિંગ ધ પ્રોડક્ટ શુડ બી એક્સપ્લેન્ડ. યસ, તમારે તમારા કસ્ટમરના માઇન્ડમાં એ પણ એક થોટ પ્રોસેસ નાખવાની છે કે તમે જો આ પ્રોડક્ટ પરચેઝ નહીં કરો તો એ તમારા ફાયદામાં નથી, રાઈટ. તમે આ પ્રોડક્ટ, સારી એવી પ્રોડક્ટ તમે ગુમાવો છો, રાઈટ, કે તમે આ સારી એવી પ્રોડક્ટ પરચેઝ નહીં કરો તો એ તમારા ફાયદામાં જ નથી, તમે જ ગેરફાયદામાં રહેશો. આ ટાઈપની એક થોટ પ્રોસેસ છે એ પણ તમે તમારા કસ્ટમરને આપી શકો છો. નેક્સ્ટ, એન આર્ટિસ્ટિક, ડિસિપ્લિન્ડ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ્ડ સેલ્સમેન can definitely create the strong influence on the psychology of customers. Definitely students, if the salesman is artistic, disciplined and experienced, then definitely he can create a good impact, or we can say strong influence in the mind of customer. તમને જ ખ્યાલ હોય તો સ્ટુડન્ટ્સ, ઘણી બધી શોપ એવી હશે કે જ્યાં તમે ફ્રીક્વન્ટલી વિઝિટ કરતા હશો. એનું એક રીઝન તો કે એક રીઝન તો હશે ત્યાંનું ડિસ્પ્લે, સેકન્ડ રીઝન તો કે ત્યાંના બધા સેલ્સમેન છે તમને વ્યવસ્થિત રીતે આન્સર આપે છે, પ્રોપરલી બધી પ્રોડક્ટ્સ છે ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરે છે, એક્સપ્લેન કરે છે. સો ઇટ ઓવરઓલ વિલ ક્રિએટ ધ ગુડ ઇમ્પેક્ટ ઇન ધ માઇન્ડ ઓફ કસ્ટમર, રાઈટ. સો these are the ways or methods of providing the suggestion.
આ રીતે તમે એને સજેશન આપી શકો છો. નેક્સ્ટ વન, નેગેટિવ એન્ડ પોઝિટિવ સજેશન્સ. સજેશન્સ આર ઓફ ટુ ટાઈપ્સ. સજેશન બે ટાઈપના હોઈ શકે. પોઝિટિવ સજેશન્સ કે જે તમારા સેલ્સમાં વધારો કરે, વિચ સ્ટિમ્યુલેટ ધ સેલ્સ, મીન્સ કે તમારા સેલ્સને શું કરશે, વધારશે. નેક્સ્ટ, નેગેટિવ સજેશન્સ જે શું કરી શકે, જે તમારા સેલ્સને ઘટાડી શકે અથવા તો સાવ બંધ કરી શકે, વિચ કેન કિલ ધ સેલ્સ. રાઈટ, રીડ ધ પેરેગ્રાફ. પોઝિટિવ સજેશન્સ મેક સેલ્સ પોસિબલ એન્ડ નેગેટિવ સજેશન્સ બ્રેક ધ સેલ્સ. પોઝિટિવ સજેશન્સથી તમે સેલ્સ વધારી શકો અથવા તો કરી શકો છો, જ્યારે નેગેટિવ સજેશન શું થશે, તો કે એની નેગેટિવ ઇફેક્ટ જ આવશે, એનાથી તમારું સેલ છે શું થઈ છે, ઘટી જશે. રાઈટ, સો ધ સેલ્સમેન શુડ ઓલવેઝ મેક યુઝ ઓફ પોઝિટિવ સજેશન્સ. એને હંમેશા પોઝિટિવ સજેશનનો યુઝ કરવો જોઈએ, as suggestions play a very important role in the whole selling process. At the time of selling, customers become more conscious as they are thinking of their own benefits. આખી સેલિંગ પ્રોસેસમાં સજેશન્સ છે એનો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે. સ્ટુડન્ટ્સ, ઇફ યુ થિંક ઓફ દેટ, કે તમે ઘણી બધી વાર એક્સપિરિયન્સ કરેલું હોય, તો તમે જ્યારે કોઈ શોપમાં વિઝિટ કરો, તમે પ્રોડક્ટ એક જ પરચેસ કરવા માટે ગયા હોય, પછી એને રિલેટેડ કોઈ બીજી પ્રોડક્ટ્સ છે એ તમને દેખાડે, પછી તમને સેલ્સમેન છે એ એક્સપ્લેન કરે કે આના પણ આટલા આટલા બેનિફિટ છે, આની સાથે તમે આ પ્રોડક્ટ લઈ લેશો તો પણ તમને ઘણા બધા ફાયદા થશે, અત્યારે ડિસ્કાઉન્ટમાં છે, આમ છે, તેમ છે. રાઈટ, તો આને લીધે એ સજેશન્સ થ્રુ પ્રોડક્ટ સેલ કરી શકે છે. બટ સજેશન અથવા તો સેલિંગ સમયે કસ્ટમર છે બેક ઓફ ધ માઇન્ડ ક્યાંક ને ક્યાંક કોન્શિયસ છે કે ના ના, સેલ્સમેનને તો સેલ કરવું છે ને, એટલે એ તો ગમે એવી વાતો કરશે, આપણે તો આપણા બેનિફિટનું વિચારવું જોઈએ. રાઈટ, સો ઇફ નેગેટિવ સજેશન્સ આર મેડ બાય સેલ્સમેન દેન ઇટ કેન રિડ્યુસ ધ સેલ્સ. એટલે ક્યારેય પણ સેલ્સમેને નેગેટિવ સજેશન્સ આપવા જોઈએ નહીં. વાય? બિકોઝ ઇટ કેન રિડ્યુસ ધ સેલ. એ તમારું સેલિંગ છે શું કરી શકે છે, ઘટાડી શકે છે. રાઈટ, નેક્સ્ટ, ફોર એક્ઝામ્પલ, તમને બંને ટાઈપના સજેશન્સના એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. સમ ઓફ પોઝિટિવ સજેશન્સ ગિવન બાય સેલ્સમેન, લાઈક અમુક પોઝિટિવ સજેશન્સ ક્યાં હોઈ શકે, ધ ક્લોથ ઓફ ધીસ મિલ ઇઝ ઇન્ડીડ ગુડ, ધ યુથ વિલ લુક વેરી એટ્રેક્ટિવ બાય વેરિંગ ધીસ, ધ શર્ટ ઇઝ ઓફ અટ્રેક્ટિવ ઇન લુક, સોબર, superior in quality and also long lasting and also have a cheaper price. તમે આ ક્લોથ અહીંથી પરચેસ કરશો તો એ ક્વોલિટી ખૂબ સારી છે, લુક વાઇઝ અટ્રેક્ટિવ છે, અત્યારની યંગ જનરેશન ઓલમોસ્ટ આ જ ટાઈપનું પહેરે છે. સ્ટુડન્ટ્સ, તમે ક્યાંય વેસ્ટર્ન ક્લોથ પરચેસ કરવા માટે જાઓ એટલે એ તમને અલગ અલગ પેટર્નના દેખાડે, પછી કદાચ તમને ઓછા ગમે છે તો એ શું કહેશે, અરે મેડમ લઈ જાઓ, અત્યારના મેક્સિમમ જનરેશન અત્યારે આ જ પહેરે છે, અત્યારે બહુ ફેમસ છે, અત્યારે માર્કેટમાં આનો જ ટ્રેન્ડ વધારે ચાલે છે. રાઈટ, તો એ રીતે એ તમને પોઝિટિવ સજેશન છે આપી શકે છે કે ઇટ લુક્સ અટ્રેક્ટિવ, સુપિરિયર ક્વોલિટી છે, લોંગ લાસ્ટિંગ છે. રાઈટ, અને પાછા એની ક્વોલિટીના પ્રમાણમાં એના પ્રાઇઝીસ કેવા છે, ઓછા, ચીપર પ્રાઇઝીસ છે ક્વોલિટીના કમ્પેરિઝનમાં. સો this type of positive suggestion should be given by the salesman. હવે નેગેટિવ સજેશન ક્યાં આપી શકે, રીડ કરજો. ફોલોઈંગ આર ધ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ નેગેટિવ સજેશન્સ. ઇફ યુ લાઇક દેન ઓનલી પરચેસ ધ પ્રોડક્ટ. જો ઘણા સેલ્સમેન છે એકદમ ટુ ધી પોઈન્ટ અથવા તો રૂડ હોય એવું તમે કહી શકો કે મેડમ તમને ગમે ને તો જ લેજો, બાકી આ કાંઈ કમ્પલસરી નથી પરચેસ કરવું. રાઈટ, એવા ઘણા બધા તમને નેગેટિવ સજેશન્સ આપી શકે. અથવા તો ઇટ સીમ્સ યુ કાન્ટ અફોર્ડ ટુ બાય ધ પ્રોડક્ટ. ઓકે, એવું લાગે છે કે તમે કદાચ આ પ્રોડક્ટ પરચેસ નહીં કરો. રાઈટ, તમે સપોઝ એ તમને બજેટ પૂછે અને તમને બજેટ તમે એમ કહો કે મારે 2000 રૂપીઝ સુધીમાં જ ક્લોથ પરચેસ કરવા છે, 2000ની અંદરના, પછી આપણને કોઈ પ્રોડક્ટ પીસ ડિસ્પ્લેમાંથી ગમે તો આપણે પ્રાઇઝ પૂછીએ તો તરત જ આપણને એમ કહી દે એ તમારા બજેટમાં નથી, એ તમારે નહીં હાલે. રાઈટ, એવી રીતે કોઈ રૂડલી વાત કરે દેન ઇટ વિલ ક્રિએટ ધ નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ ઇન ધ માઇન્ડ ઓફ કસ્ટમર. એ કસ્ટમરના માઇન્ડમાં એક નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ છે ક્રિએટ કરે. તો આ ટાઈપના નેગેટિવ સજેશન્સ છે આપવા જોઈએ નહીં. સચ નેગેટિવ સજેશન્સ વિલ ડેફિનેટલી કિલ ધ સેલ્સ. આનાથી ડેફિનેટલી તમારા સેલ્સમાં શું થઈ શકે છે, ઘટાડો. સો સ્ટુડન્ટ્સ, ધીઝ આર ધ ટાઈપ્સ ઓફ સજેશન, પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ સજેશન્સ. સ્ટુડન્ટ્સ, આ બધા ટોપિક છે એ તમારી ટેક્સ્ટ બુકના પેજ નંબર 143 પર
આપેલા છે 143 પેજ ઉપર ચેપ્ટર નંબર 12 સેલિંગ પ્રોસેસ 4 એ તમને આપેલું છે અને આ બધા ટોપિક્સ એમાં ઇન ડિટેલ એક્સપ્લેન કરેલા છે. સો તમે ત્યાંથી વ્યવસ્થિત રીતે રીડ કરી શકો છો. Our next technique of creating the desire is demonstration. આપણી સેકન્ડ ટેકનિક કઈ છે? ડેમોન્સ્ટ્રેશન. સ્ટુડન્ટ્સ, વોટ વિલ યુ થિંક? એક સિમ્પલ આન્સર આપજો કે તમને શું લાગે છે બધા કસ્ટમર છે એ બધા સેલ્સમેનના ખાલી સજેશન અને સૂચન અને સલાહથી માની જાય? રાઈટ? એવા ઘણા બધા કસ્ટમર છે કે જે કદાચ કોઈની સલાહથી ન માને. એ ક્યારે માને? જ્યારે એ એકચ્યુઅલમાં એ પ્રોડક્ટ છે એવી જોવે, એની રજૂઆત જોવે, એને એકચ્યુઅલમાં એક્સપિરિયન્સ કરે પછી જે પ્રોડક્ટ વિશે વાત માને. રાઈટ? તો એના માટે સજેશનનું ટૂલ છે એ કદાચ એટલું બધું ઇફેક્ટિવ છે નહીં. તો એના માટે તમે સેકન્ડ ટેકનિક કઈ યુઝ કરી શકો છો? ડેમોન્સ્ટ્રેશન. રાઈટ? રીડ ધ પેરેગ્રાફ. મેની કસ્ટમર્સ ડુ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓર ગેટ કન્વિન્સ્ડ બાય મેયર સજેશન્સ ઓફ salesmen. They do not have clear vision and could not understand the meaning behind the suggestions. ઘણા બધા કસ્ટમર એવા હોય કે જે કોઈ વાતે ન માનતા હોય. રાઈટ? કે તમે એને કદાચ ગમે એટલા મનાવો, કન્વિન્સ કરો, સજેશન આપો, સમજાવો, છતાં પણ એ સજેશનથી તમારી પ્રોડક્ટ છે પરચેસ કરવા માટે રેડી થાય નહીં. વાય? બિકોઝ એમના સજેશન પાછળ એમને એવું જ લાગતું હોય કે આ તો સેલ્સમેનને પોતાના બેનિફિટમાં છે એટલે આવી સારી સારી સલાહ અને સૂચનો આપણને આપે છે. રાઈટ? એમને પોતાનું ક્લિયર વિઝન હોય નહીં. ટુ કન્વિન્સ સચ કસ્ટમર્સ, આવા કસ્ટમર્સને મનાવવા માટે તમે શું કરશો? ડેમોન્સ્ટ્રેશન ઓફ પ્રોડક્ટ શુડ બી હેલ્ડ. સો સમ પ્રોડક્ટ્સ વિચ કાન્ટ બી એક્સપ્લેન્ડ ઓરલી ફોર ધીસ ડેમોન્સ્ટ્રેશન ઇઝ કન્ડક્ટેડ. અમુક એવી પ્રોડક્ટ્સ છે કે જે તમે એને ઓરલી કદાચ સમજાવી શકતા નથી, તો એના માટે તમે ડેમોન્સ્ટ્રેશન એટલે કે પ્રેઝન્ટેશનનો યુઝ કરી શકો છો. અકોર્ડિંગ ટુ ઓક્સફોર્ડ ડિક્શનરી, the meaning of demonstration is given over here. A demonstration is an activity to describe in detail about the various qualities, realities and benefits in a product with the help of product samples. Demonstration એ શું છે? તમે તમારા પ્રોડક્ટની ડિટેલ્સ છે, ઇન્ફોર્મેશન છે એ પ્રોવાઈડ કરો છો. એમની ક્વોલિટીઝ હોય, એની રિયાલિટીઝ કે તમે એને એકચ્યુઅલમાં યુઝ કરશો ત્યારે તમારે શું થશે, એના બેનિફિટ્સ છે એ તમે એક્સપ્લેન કરો છો. શેના થ્રુ? એ પ્રોડક્ટના સેમ્પલ થ્રુ. પ્રોડક્ટના સેમ્પલ્સ થ્રુ તમે એને એની એક્સપ્લેનેશન આપો છો. રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધી ડેમોન્સ્ટ્રેશન. રાઈટ? નાવ ઇન ડેમોન્સ્ટ્રેશન ધ સેલ્સમેન શોઝ ધ સેમ્પલ્સ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ and simultaneously explained its benefit and utilities. એ તમને પ્રોડક્ટના સેમ્પલ બતાવે છે. રાઈટ? અને સાથે સાથે એના બેનિફિટ્સ છે, એના યુટિલિટીઝ મીન્સ યુઝફુલનેસ, ઉપયોગિતા એ પણ તમને એક્સપ્લેન કરે છે. એટલે ડેમોન્સ્ટ્રેશનમાં શું થશે કે પ્રેઝન્ટેશન અને એક્સપ્લેનેશન બંને સાથે થશે. પ્રેઝન્ટેશન મીન્સ શોઈંગ ધ સેમ્પલ્સ ઓફ પ્રોડક્ટ અને એક્સપ્લેનેશન મીન્સ એના બેનિફિટ્સ અને યુટિલિટીઝ એક્સપ્લેન કરવા. Both demonstration and the communication take place at a single time, so the consumer gets the clear idea. બંને ડેમોન્સ્ટ્રેશન અને કોમ્યુનિકેશન, વાતચીત, બંને કેવા થશે? સાથે. જ્યારે સજેશનમાં ખાલી શું થશે? સજેશન્સમાં ખાલી તમને ઓરલી કોમ્યુનિકેશન જ થશે, ડેમોન્સ્ટ્રેશન થાય નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ્સ લાઇક જ્યુસર, ટોસ્ટર એટસેટ્રા. રાઈટ? જ્યુસર છે, ટોસ્ટર છે, અથવા તો તમને ખ્યાલ હોય તો સ્ટુડન્ટ્સ અત્યારે વેજીટેબલ ચોપર આવે છે, તો તમે ઘણા બધા સ્ટોલ્સ હોય વિઝિટ કરો, શોપમાં વિઝિટ કરો, તો ત્યાં તમને એવા ચોપર છે તો એ મૂકેલા હોય. રાઈટ? એવા સ્લાઇસર છે તો એ મૂકેલા હોય કે જેનાથી તમને બાજુમાં એક બે વેજીટેબલ સ્લાઇસ અથવા તો ચોપ કરીને પણ દેખાડે કે જો આ ટાઈપનું ચોપિંગ છે તમે કરી શકો છો. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ડેમોન્સ્ટ્રેશન. ધ સેલ્સમેન કેન અફેક્ટ ધ સાયકોલોજી ઓફ કસ્ટમર ઇન 2 ways. રાઈટ? સેલ્સમેન છે એ કસ્ટમરની સાયકોલોજીને બે રીતે અફેક્ટ કરી શકે છે. ફર્સ્ટ, બાય ડેમોન્સ્ટ્રેટિંગ ધ વર્કિંગ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ્સ. તમે તમારા પ્રોડક્ટનું વર્કિંગ કઈ રીતે થાય છે, પ્રોડક્ટ કઈ રીતે ચાલશે એ તમે ડેમોન્સ્ટ્રેટ, રજૂઆત કરો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટાઈપરાઇટર્સ છે, કમ્પ્યુટર્સ છે, લેપટોપ છે. રાઈટ? તો લેપટોપ છે, કમ્પ્યુટર્સ છે, એ સ્ટાર્ટ કરી એને સ્ટાર્ટ કઈ રીતે કરશો, બેઝિક ફંક્શન્સ એના ક્યાં છે એ તમે એક્સપ્લેન કરો છો. તમને ઘણું બધું એક્સપ્લેન કરે કે એમાં CD ડ્રાઈવ છે કે નહીં, રેમ કેટલી છે, ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજ કેટલી છે, રાઈટ, એક્સપાન્ડેબલ સ્ટોરેજ કેટલી છે, પછી એમાં
કઈ રીતની સિસ્ટમ છે, માઉસ સાથે આવશે કે નહીં, રાઈટ. તો એ તમને આખી પ્રોડક્ટની વર્કિંગ્સ છે એ એક્સપ્લેન કરે છે કે એની સ્પીડ કેટલી છે, ક્લેરિટી કેટલી છે, કઈ રીતે તમે ટાઈપિંગ કરી શકશો, એટસેટ્રા એટસેટ્રા. દેટ મીન્સ પ્રોડક્ટ કઈ રીતે ચાલે છે એ એક્સપ્લેન કરી શકો છો. સેકન્ડ, સ્ટ્રેસ ઓન ધ ડ્યુરેબિલિટી ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. ડ્યુરેબિલિટી મીન્સ વોટ? આ પ્રોડક્ટ ટકાઉ કેટલી છે, લોંગ લાસ્ટિંગ કેટલી છે, એમના ઉપર એ ભાર મૂકે, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, જ્યારે ફર્નિચર તમે પરચેસ કરવા જાઓ, રેડી ફર્નિચર તમે પરચેસ કરો છો શોરૂમમાંથી, વુડનના લાકડાના ફર્નિચર, ત્યારે તમને એની ડ્યુરેબિલિટી ઉપર વધારે છે ભાર મૂકશે કે ટકાઉ ખૂબ જ છે આ ફર્નિચર. આ જે ફર્નિચરમાં જે વુડ યુઝ થાય છે, તો કે લાકડું યુઝ થાય છે, એ ખૂબ સારી ક્વોલિટીનું છે, લોંગ લાસ્ટિંગ છે, એને ખૂબ ટકાઉ છે, એને લાંબો સમય કાંઈ થશે નહીં, વોટરપ્રૂફ છે કે એ રીતે, એટસેટ્રા એટસેટ્રા, રાઈટ. સો તમે એક તો એની ડ્યુરેબિલિટી ઉપર સ્ટ્રેસ એટલે કે ભાર મૂકી શકો છો. સો ધીઝ આર ધ ટુ વેઝ. નેક્સ્ટ, with the help of demonstration the salesman explains mainly 3 points to the customer. જ્યારે કોઈ સેલ્સમેન ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપે ત્યારે મેઇનલી કયા 3 ટોપિક છે અથવા કયા 3 પોઈન્ટ્સ છે કે જે એક્સપ્લેન કરે છે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ પ્રોડક્ટ યુઝ. પ્રોડક્ટના યુસેજ કયા કયા છે, પ્રોડક્ટના કઈ કઈ રીતે તમે યુઝ છે એ કરી શકો છો એ, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે સેલ ફોન પરચેસ કરવા માટે જાઓ છો, મોબાઈલ ફોન, તો એના યુસેજ તે તમને નો ડાઉટ અત્યારે આપણને આઈડિયા હોય જ, પણ છતાં પણ એ તમને એક્સપ્લેન કરશે કે કેમેરા છે, ડ્યુઅલ કેમેરા, 3 કેમેરા, 4 કેમેરા, રાઈટ, વિથ ધીસ મચ ઓફ ક્વોલિટી, આટલા મેગાપિક્સલના કેમેરા છે. પછી તો કે અંદર જ તમારે કેલેન્ડર આવી જશે, દેન ટાઈમ વોચ આવી જશે, રાઈટ. યુ કેન યુઝ ધ ઇન્ટરનેટ એઝ વેલ, 3G 4G એટસેટ્રા. તો એના પ્રોડક્ટના યુસેજ છે એ તમને એક્સપ્લેન કરે છે. નેક્સ્ટ, પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી. પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી કઈ રીતે સારી છે, તો કે એની બેટરી છે એ ખૂબ લોંગ લાસ્ટિંગ છે, રાઈટ, લાંબો સમય તમે યુઝ કરી શકો છો, ચાર્જિંગની રિક્વાયરમેન્ટ ફ્રિકવન્ટલી નથી રહેતી, પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી ખૂબ સારી છે, રાઈટ. એ જ રીતે કોઈ પેન છે, રાઈટ, તો એ પેનની ક્વોલિટી પણ તમે એક્સપ્લેન કરી શકો છો એને પેપર ઉપર લખીને કે જો યુ કેન સી ધ ઇંક ઓર ક્વોલિટી ઓફ ધ pen by writing on the piece of paper, etc. Third is product compatibility. Product compatibility means કે the product meets the exactly meet the need of the customer. કે પ્રોડક્ટ એ ટાઈપની છે કે જેનાથી જે કસ્ટમરની જે જરૂરિયાત છે એ એક્ઝેક્ટલી એનાથી સેટિસ્ફાઈ થાય છે, કે તમારા એટલે કે કસ્ટમરના જે બાઇંગ મોટિવ્સ છે, એમને જે પર્પઝથી એ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવી છે એ એક્ઝેક્ટલી એ પર્પઝને ફૂલફિલ કરે છે એ પ્રોડક્ટ. દેન એમ કહી શકો કે પ્રોડક્ટ છે કમ્પેટેબલ છે. સો પ્રોડક્ટ સૂટ્સ ધ કસ્ટમર નીડ. તો આ રીતે તમે અલગ અલગ વેઝથી એને એક્સપ્લેનેશન આપી શકો છો, ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપી શકો છો. સ્ટુડન્ટ્સ, આ જે ટોપ પોઈન્ટ્સ અહીંયા એક્સપ્લેન કરેલ છે એ બધા પોઈન્ટ્સ તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં ડિટેલમાં આપેલ છે. સો યુ કેન રીડ ફ્રોમ ધ ટેક્સ્ટ બુક એઝ વેલ. Next, features of an ideal demonstration. Right? Features means લાક્ષણિકતાઓ અથવા તો એવું કહી શકો કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, રાઈટ. ડેમોન્સ્ટ્રેશન તમે આપો છો તો એના ફીચર્સ, એની લાક્ષણિકતાઓ કઈ કઈ છે. આઈડિયલ ડેમોન્સ્ટ્રેશન, એક વ્યવસ્થિત અને સારું જ્યારે તમે ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપો છો ત્યારે એમાં કયા કયા ફીચર્સ, કઈ કઈ લાક્ષણિકતાઓ છે હોવી જોઈએ. રીડ ધ પેરેગ્રાફ. Demonstration of any products always done with the careful planning. Negative and weakness of products should not be communicated. Following are the features of an ideal demonstration. Demonstration જ્યારે તમે કરો છો ત્યારે ઓન ધ સ્પોટ ગમે તેમ વિચાર્યા વગર પ્રોડક્ટ બતાવી દેવી એવું જોવું જોઈએ નહીં. બિફોર ડેમોન્સ્ટ્રેશન યુ નીડ ટુ ડૂ ધ કેરફુલ એન્ડ પ્રી પ્લાનિંગ. તમારે એક વ્યવસ્થિત પ્લાનિંગ છે એ કરવું જોઈએ કે આ રીતે પ્રોડક્ટ ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરશું, પછી આ રીતે એની વર્કિંગ્સ છે એ દેખાડશું, પછી એની ક્વોલિટી છે એ સમજાવશું, લાસ્ટમાં એની ગેરંટી વોરંટી એક્સપ્લેન કરશું. એ રીતે વ્યવસ્થિત પ્લાનિંગ સાથે તમારે ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરવાનું થશે. એના નેગેટિવ કે એની જે વીકનેસીસ હોય પ્રોડક્ટની એ તમારે વધુ એક્સપ્લેન કરવી જોઈએ નહીં. એના ફીચર્સ ક્યાં ક્યાં છે. ફર્સ્ટ વન, ઓલ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ રિગાર્ડિંગ પ્રોડક્ટ્સ શુડ બી કવર્ડ અંડર ધ ડેમોન્સ્ટ્રેશન. પ્રોડક્ટ રિલેટેડ જે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ છે એમના કલર, સાઇઝ, શેપ, ક્વોલિટી, ક્વોન્ટિટી, રાઈટ,
એ બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ છે એ તમારે એક્સપ્લેન થઈ જવા જોઈએ. નેક્સ્ટ, all positive suggestions should be covered while explaining the product to the customer. પ્રોડક્ટ રિલેટેડ જે પણ પોઝિટિવ સજેશન્સ છે કે આ પ્રોડક્ટ તમે પરચેસ કરશો તો આના તમે આટલા મલ્ટી યુઝ છે એ કરી શકશો, લોંગ લાસ્ટિંગ છે એ રહેશે, તમે એનો આ રીતે પણ યુઝ કરી શકો છો, રાઈટ. તો આ ટાઈપના પોઝિટિવ સજેશન્સ છે એ પણ તમારે એમાં કવર કરવાના છે ડેમોન્સ્ટ્રેશનમાં. નેક્સ્ટ, ડેમોન્સ્ટ્રેશન ઇફેક્ટ શુડ બી ચેકડ ફ્રીક્વન્ટલી ઓન ધ સાયકોલોજી ઓફ કસ્ટમર. ડેમોન્સ્ટ્રેશનની ઇફેક્ટ તમારા કસ્ટમર ઉપર કેવી આવે છે એ પણ તમારે કન્ટિન્યુઅસલી ચેક કરતા રહેવાનું છે. એ કેમ ખ્યાલ આવે? કસ્ટમરના એક્સપ્રેશન, એના કોમ્યુનિકેશન, એના ફેશિયલ એક્સપ્રેશન ઉપરથી તમને આઈડિયા આવી શકે, એના ફેસના એક્સપ્રેશન કે એ પ્રોડક્ટમાં હવે ઇન્ટરેસ્ટેડ છે કે નહીં, એને તમારું ડેમોન્સ્ટ્રેશન સમજાય છે કે નહીં, રાઈટ. એની સાયકોલોજી એ તમને બરાબર ચેક કરતા રહેવું પડે. નેક્સ્ટ, કે આખી પ્રોડક્ટ એક્સપ્લેન કરી દીધા પછી ને કંઈ ન સમજાય એવું હોવું જોઈએ નહીં. એ વચ્ચે વચ્ચે પૂછતા રહેવાનું કે બરાબર આ સમજાય છે તમને, રાઈટ, એ રીતે. નેક્સ્ટ, ડ્યુરિંગ ધ ડેમોન્સ્ટ્રેશન યુટિલિટી એન્ડ બેનિફિટ્સ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ શુડ બી એક્સપ્લેન્ડ પ્રોપરલી. મેઇન 2 પોઈન્ટ્સ કે એક તો એ પ્રોડક્ટની યુટિલિટી, ઉપયોગિતા શું છે, અને એના બેનિફિટ્સ ક્યાં છે એ તમારે એક્સપ્લેન કરવાના છે. નેક્સ્ટ, સેમ્પલ્સ, બ્રોશર્સ, ટેસ્ટર પીસીસ, posters should be used while explaining the product. જો એ પ્રોડક્ટના સેમ્પલ્સ હોય તો એ તમારે એને આપી શકાય. બ્રોશર હોય, તમને ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, તમે જ્યારે હેવી ક્લોથ પરચેસ કરવા માટે એ કેટલોગ તમને દેખાડે આખું, એ કેટલોગ પીસીસ તમારે જોવા હોય તો પહેલાં તમારે બ્રોશર એટલે કે કેટલોગમાંથી એ કેટલોગ જોવાનું રહેશે, રાઈટ. તમે કોઈ હેવી ડ્રેસ પરચેસ કરો છો, રાઈટ, તો એનું તમને આખું કેટલોગ દેખાડે, પછી એમાંથી તમને જે પણ ગમે છે કેટલોગ પીસ એ તમને એકચ્યુઅલમાં એ કાઢીને તમને દેખાડે. કારણ કે તમે બ્રોશર્સ છે, કેટલોગ્સ છે દેખાડી શકો છો. ટેસ્ટર પીસીસ, જ્યારે તમે કોઈ કોસ્મેટિક પરચેસ કરવા માટે જાઓ, નેઇલ પેન્ટ છે, રાઈટ, લિપસ્ટિક છે, એવા કોઈ કોસ્મેટિક પરચેસ કરવા માટે જાઓ છો તો એ તમને પહેલાં ટેસ્ટર પીસ આપે છે, જેનાથી તમે એ ટ્રાય કરી શકો છો, તમારા નેલ્સ પર નેલ પેન્ટ ટ્રાય કરી શકો છો. પછી તમે રેડી થઈ જાવ કલર પરચેસ કરવા માટે ત્યારે તમને ઓરિજિનલ ફ્રેશ પીસ છે એ તમને કાઢીને આપે, રાઈટ. દેન પોસ્ટર્સ, તમે પોસ્ટર્સનો યુઝ કરી શકો છો એને એક્સપ્લેન કરવા માટે, એટસેટ્રા. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ઓલ ધ એવિડન્સીસ શુડ બી શોન. ફોર એક્ઝામ્પલ, એની વેલ નોન પીપલ સ્ટેટમેન્ટ રિગાર્ડિંગ ધ પ્રોડક્ટ. જે પણ એવિડન્સીસ, પ્રૂફ છે એટલે કે પુરાવા છે એ પણ તમે દેખાડી શકો છો કે આ વેલ નોન વ્યક્તિ છે, આ પ્રખ્યાત પોપ્યુલર લોકો છે, એ મારી પ્રોડક્ટ છે પરચેસ કરી જાય છે, આ એમના સ્ટેટમેન્ટ છે. સ્ટુડન્ટ્સ, તમે ટીવીમાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જુઓ છો, એમાં ઘણા બધા સેલિબ્રિટીઝ છે એ પોતે એવું સ્ટેટમેન્ટ આપે છે કે હું પણ આ પ્રોડક્ટ યુઝ કરું છું ફ્રીક્વન્ટલી, રાઈટ, તમે પણ યુઝ કરો. તો એ ટાઈપના સ્ટેટમેન્ટ છે જે પોપ્યુલર લોકો આપે છે, એ સ્ટેટમેન્ટ તમે એઝ એન એવિડન્સ એ મૂકી શકો છો, રાઈટ. નેક્સ્ટ, there should not be any confusion regarding the demonstration. ડેમોન્સ્ટ્રેશન જ્યારે આપો છો ત્યારે તમારા કે કસ્ટમરના માઇન્ડમાં કોઈ કન્ફ્યુઝન રહેવું જોઈએ નહીં. નેક્સ્ટ, the salesman should just compare his product with the competitors but never show the negative points or bad qualities of competitors. સેલ્સમેન છે એ પોતાની પ્રોડક્ટને કમ્પિટિટર્સની પ્રોડક્ટ સાથે કમ્પેર કરી શકે, બટ ક્યારેય કોમ્પિટિટર્સ વિશે ખરાબ બોલવું જોઈએ નહીં, એટલે કે એમના નેગેટિવ પોઈન્ટ્સ કે બેડ ક્વોલિટીઝ છે એ કહેવી જોઈએ નહીં. વાય? બિકોઝ ઇટ વિલ ક્રિએટ યોર નેગેટિવ ઇમ્પ્રેશન. એ તમારી એક ખરાબ ઇમેજ છે ઊભી કરશે કે તમે લોકો વિશે ખરાબ બોલો છો. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ. નેક્સ્ટ, ડેમોન્સ્ટ્રેશન ઇઝ યુઝફુલ ફોર સેલ્સમેન ફોર શોઈંગ હિઝ સ્કિલ્સ એન્ડ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલિટી. ડેમોન્સ્ટ્રેશન એક એવી ટેકનિક છે સ્ટુડન્ટ્સ કે જેના થ્રુ કોઈ પણ સેલ્સમેન પોતાનામાં કેટલી સ્કિલ છે, એનો કન્વર્સેશન પાવર કેટલો સારો છે, સ્ટ્રોંગ છે, એ કેટલી સારી રીતે લોકોને એક્સપ્લેન કરી શકે છે, એની ઇન્ટેલેક્ચ્યુઆલિટી, એની બુદ્ધિ કઈ રીતે સારી ચાલે છે એ એક દેખાડી શકે છે. નેક્સ્ટ, ધ સેલ્સમેન શુડ ઓલવેઝ કીપ ઇન માઇન્ડ ધેટ કસ્ટમર ઇઝ ઓલવેઝ રાઇટ. સેલ્સમેને એક વાત હંમેશા માઇન્ડમાં રાખવાની છે કે કસ્ટમર ક્યારેય ખોટા ન હોય, they are always right. Why? Because then and then સેલ્સમેન છે પોલાઇટલી અને કામલી બિહેવિયર એ કરી શકે છે. ક્યારે એની સામે વધારાની ઇન્ટ્રોગેશન છે, વધારાના સામા તમારે ક્વેશ્ચન કરવાના નથી, રાઈટ. નેક્સ્ટ,
During demonstration, price of products should not told until it is asked by the customers, right? ક્યારે ડેમોન્સ્ટ્રેશનમાં પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ તમારે સામેથી ન કહેવી જોઈએ જ્યાં સુધી કસ્ટમર છે એ તમને પૂછે નહીં ત્યાં સુધી. જ્યાં સુધી કસ્ટમરને જો પ્રાઇસની ચિંતા ન હોય તો તમારે તો કરાય જ નહીં. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? સો ધીઝ આર ધ ફીચર્સ that any salesman should keep in mind while giving the demonstration, right? Next, benefits of demonstration. Demonstration તમે આપો છો, પ્રેઝન્ટેશન આપો છો, રાઈટ? તો એના ફાયદા ક્યાં છે? Customers can get the clear idea about the utility, durability and quality of the product. આનાથી ડેમોન્સ્ટ્રેશનથી કસ્ટમરને શું બેનિફિટ થશે? તો કે એક તો એને પ્રોડક્ટ વિશે ક્લિયર આઈડિયા આવશે કે આનો પ્રોડક્ટનો યુઝ કઈ રીતે કરવો, એ કેટલી લોંગ લાસ્ટિંગ છે, એની ક્વોલિટી કેવી છે, એનો એક્ઝેક્ટ આઈડિયા આવી શકે. નેક્સ્ટ, કસ્ટમર્સ ડોન્ટ હેવ એની ડાઉટ ઓર પ્રોબ્લેમ અબાઉટ ધ પ્રોડક્ટ. કસ્ટમરને મે બી કદાચ પ્રોડક્ટ રિલેટેડ કોઈ ડાઉટ્સ કે પ્રોબ્લેમ કે ક્વેરીઝ એ રહેશે નહીં. વાય? બિકોઝ ફેસ ટુ ફેસ તમે કોમ્યુનિકેશન કરો છો સેલ્સમેન સાથે. સો એટ અ ટાઈમ ઇફ યુ હેવ એની ક્વેરી ઓર ડાઉટ you can get the solution from the salesman, right? Next, salesman create the trust in the mind of customers. Salesman છે કસ્ટમરના માઇન્ડમાં એક ટ્રસ્ટ છે એ ક્રિએટ કરી શકે છે. નેક્સ્ટ, કસ્ટમર કેન કમ્પેર ધ પ્રોડક્ટ વિથ ધ કોમ્પિટિટર્સ પ્રોડક્ટ. કસ્ટમર છે 3 શોપ છે વિઝિટ કરીને આવ્યા હોય, તમારી 4th શોપ છે, તમારી 4થી શોપ છે, રાઈટ? પછી તો કે શું કરશે? તો કે આગળની 3 શોપની જે એણે પ્રોડક્ટ જોઈ છે ને એની સાથે તમારા પ્રોડક્ટને કમ્પેર કરશે અને જોશે કે તમારી પ્રોડક્ટ એ 3 કરતાં સારી છે તો પરચેસ કરવાની, રાઈટ? તો કસ્ટમર છે કમ્પેરિઝન કરી શકશે જો તમે વ્યવસ્થિત ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપો છો તો. દેન બેઝડ ઓન ધ બાઇંગ મોટિવ્સ સેલ્સ કન્વર્સેશન કેન ટેક પ્લેસ, રાઈટ? તમારા બાઇંગ મોટિવ્સને ધ્યાનમાં રાખીને સેલ્સમેન છે એ સેલ્સ ટોક એટલે કે સેલ્સ કન્વર્સેશન એ ચાલુ કરે છે, right? So these all are the benefits of demonstration. આ બધા શું છે? ડેમોન્સ્ટ્રેશનના બેનિફિટ્સ, એડવાન્ટેજીસ. So effective and proper demonstration help in creating the desire in the mind of customer. So through proper suggestions and effective demonstration you can create the desire in the mind of your customers. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? To create the desire, there are 2 techniques can be used by the salesman. First, suggestions and second, demonstration, right? So this is the chapter number 12. અહીંયા તમારે સેલિંગ પ્રોસેસનું 4th સ્ટેજ ક્રિએટિંગ ધ ડિઝાયર એ આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. અહીંયા તમારું 4th ચેપ્ટર છે કમ્પ્લીટ થાય છે. I hope students the chapter is now clear to you.